تو کہہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تو زمین تھی جو تجھے حکم دیا اناج پیدا کرنے کا، ہم نے اناج پیدا کیا۔ سورج بھی کہہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہمیں روشنی کے لیے پیدا کیا تو میں خود جلتا رہا مگر تیرے بندوں کے لیے میں روشنی دیتا رہا۔ سورج بھی کہے گا، پانی بھی کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے بندوں کی پیاس بجھاتا رہا مگر تیرے بندوں نے تیرا حکم نہیں مانا۔ اتنی گرمی ہے، بتاؤ اتنی دور سے کروڑوں کلومیٹر دور ہے سورج، تو وہ اس کی آنچ سے ہمارے پیر یہاں جل رہے ہیں، تو سورج میں سوچو کتنی گرمی ہوگی، بہت گرمی ہوگی نا۔ تو سورج کس چیز سے بنا ہوا ہے کہ ابھی تک نہ وہ جلا ہے، نہ بھنا ہے، نہ کوئلہ ہوا ہے۔ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو عطا فرمائی، اگر بچے روتے نہ ہوتے تو سمجھ لو ہم نہ ہوتے، ہو سکتا تم نہ ہوتے۔ ابا جو ہے دن بھر کام کرتا ہے تھکی جاتا ہے، اماں بھی کام کرے وہ بھی سو جائیں، دونوں لوگ سو جائیں، بالک روے نہ ہے، تو بچے سب مرے ملیں گے صبح کے لیے بچہ نہ روئے، تو سب سے بڑی نعمت ہے یہ۔ اور اپنے جب بچہ روتا ہے تو کسے آتا ہے، کہاں سے رووا دو جا کے رہا کاغل روئے رہو جو، تو رونا جو ہے بچے کے لیے نعمت ہے، وہ اس کے زندہ رہنے کے لیے نعمت ہے، جیسی ہماری آنکھ جیسی نعمت ہے۔ ایک گھر کی آنکھ نہ ہو تو کیسا لگے گا، بولنے کی طاقت نہ ہو، سننے کی طاقت نہ ہو تو ہمیں کیسا لگے گا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو جو سب سے بڑی نعمت دی ہے بچے کے لیے، وہ اس کا رونا ہے۔ اگر بچہ نہیں روئے گا تو اس کی ماں اسے دودھ نہیں پلائے گی، نہ اس کے ابا کہے گا ایسے کہ دودھ دے دو پینے کے لیے۔ اب بچہ بڑا ہوتا تو کھیلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بنا دیا، پتا ہوتا ہے کہ اب کیسی ضرورت ہے، اب شادی کی 20 سال کا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ انسان ہے، اس کی ضروریات ہے شادی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کو جائز کر دیا، کہیں یہ حرام نہ کرے کہیں جا کے۔ تو یعنی جس چیز اب اس سے سوچیں کہ جب ہم پیدا ہوئے ہیں، جب تک ہم مریں گے نہیں، جب تک موت نہیں آتی 70-80 سال، ویسے تو موت کا کچھ بھروسہ نہ ہے، پیدا ہوتے ہی مر جائے، 10 سال میں مر جائے، 5 سال میں مر جائے، مگر 80 سال تک یا جتنے بھی ہماری عمر ہو، تو جس جگہ پہ ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی انسان کو، اس چیز کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اب انسان نے شادی کر لی، شادی کی ضرورت تھی، اسی 20 سال کا ہوا، اب 20 سال کے بعد اب وہ سوچ رہا ہے میری اولاد بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اولاد بھی دیتا ہے۔ اولاد دینے کے بعد اب وہ سوچتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، 50-60 سال سے 70-80 سال کا ہو جاؤں گا، ابھی تو میرے ہاتھ پیر جوان ہے، 20-25 سال کا ہوں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا سہارا کون بنے گا؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد رکھی ہے۔ اولاد اگر نہ ہوتی تو بڑے بوڑھے ہو جاتے، کون خیال رکھتا؟ اور موت اگر نہ آتی ہوتی، موت اگر نہ ہوتی تو اپنے کہتے بڑے بوڑھے گھر میں ہوتے ہوئے اپنے اماں ابا کی خدمت نہ کر پاتے، لکڑ دادا پکڑ دادا ہوتے ان کی خدمت کیا کر پاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ انسان دنیا میں جا رہا ہے، کون سے عمر میں، کون سی جگہ پہ، کس موڑ پر اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنا دی ہے۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد، انسان تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، مٹی سے ہم بنے ہیں تو تمام چیزیں ہماری مٹی ہی میں ملیں گی، ایک روح ہے تو روح کی تمام چیزیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، جو ہمارے دکھائی دیتی ہے وہ ہم خود حاصل کریں جا کے۔ ہاں روح کی اگر غذا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے اس کا انتظام کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انتظام کرے گا۔ ہمیں پیاس لگی تو ہم پانی کو تلاش کریں، اور ہم بند کمرے میں ہوں، اب گرمی لگ رہی ہے تو گرمی لگ رہی تو ہم ہی تو ڈھونڈیں گے ہوا کہاں چل رہی ہے، چھائی کہاں پر ہے۔ تو ہمیں انسان کے بدن کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں دنیا ہی میں ڈھونڈنا پڑے گی، اور ہماری روح کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روح کے لیے وہ ضرورت والی چیزیں عطا فرما دے گا۔ وہ کچھ دے دیا، پیدا ہوئے تو ماں کے سینے میں دودھ بنا دیا، شادی کے قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیوی دے دی تاکہ ہم گناہ نہ کریں، شادی کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی ضرورت ہوئی تو اولاد کے لیے بھی دے دیا تاکہ بڑھاپے میں سہارا بنے۔ تمام چیزیں بنانے کے بعد یہ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ویسے ہی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو پورا 20 سال کا بنا دیتا، 20 سال کا انسان بن جاتا پورا۔ جیسے سورج بنا ہے، سورج چھوٹا بچہ تو نہیں ہوگا، پہلے سورج زمین سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے، تو سورج جو بڑا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا آسمان ہی بنایا ہے، جو آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو کیا گھر کی طرح بنایا؟ جیسے گھر کے چھوٹے بالک ہے، آسمان ہو سکتا ہے اتنا بڑا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ دھورو دھیرا کرے بڑھایا ہو آسمان، تو تمہاری عقل میں کیا آتا ہے؟ آسمان کبھی چھوٹا تھا یا زمین چھوٹی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جب بنائی ہوگی زمین تو پوری ایک دم بنائی ہوگی نا، آسمان جب بنایا ہوگا تو پورا ایک دم بنایا ہوگا۔ کوئی 40 سال کا ہے اس میں، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے،
تو हमने जब से होश संभाला है, सूरज उतना ही बड़ा देख रहे हो ना, उतना ही बड़ा तो है ना, मर रहा है ना, उसे बुखार आ रहा है ना, उसे सर्दी हो रही है ना, जुकाम हो रहा है ना, बढ़ रहा है ना छोटा हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया की जो चीजें बनाई, अल्लाह ताला ने कहा कुन हो जा, तो एकदम हो गई वो। सूरज को कहा हो जा, एकदम सूरज बन गया। जमीन को कहा हो जा, एकदम जमीन बन गई। दुनिया की जितनी चीजें हैं वो एक अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज कहा कुन हो जा तो वो तमाम हो गई। मगर वो घर के इंसान की तरह नहीं बनी। जैसे इंसान छोटा बच्चा होता है तो फिर धीरे धीरे करके बड़ा होता है, तो ऐसे नहीं बनी है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो सूरज या चांद सूरज जो कुछ बनाया है, जमीन आसमान, वो सब एकदम बना है और एकदम करके उतना जितना बना दिया है उतना ही है। अब सूरज है, सूरज रोज निकल रहा है। हम धूप में थोड़ी देर खड़े हो जाए तो हमें खड़ा ना हो मिलेगा, 1 मिनट तो बाहर खड़ा होकर देगा, पैर उठाते फिर रहोगे। अब सूरज देखो अल्लाह ताला ने बनाया है तो उसमें इतनी गर्मी है, वो क्यों नहीं जल रहा? कम होना चाहिए ना उसके लिए। इतनी गर्मी है, बताओ, इतनी दूर से करोड़ों किलोमीटर दूर है सूरज, तो वो उसकी आंच से हमारे पैर यहाँ जल रहे हैं, तो सूरज में सोचो कितनी गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी ना। तो सूरज किस चीज से बना हुआ है कि अभी तक ना वो जला है, ना भुना है, ना कोयला हुआ है। अकल में आने की बात है कि ना आया? तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है। तो अल्लाह ताला ने सूरज जो हमारी खातिर बनाया है, इंसान की खातिर बनाया है, वो तो अभी तक जब से दुनिया बनी है, जब से सूरज बना, जब से अभी तक वैसा ही वैसा है। मगर इंसान 60-70 साल में गुड़ी मुड़ी होकर कब्रिस्तान में चला जाता है। यानी हमारे लिए जो चीज बनी है, सूरज हमारे लिए बना है, आसमान हमारे लिए बना है। तो इंसान तो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। जो चीज इंसान के लिए बनी है वो अभी तक ऐसी सही सलामत है। तो सूरज को देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज बनाया है, वो अभी तक ऐसा ही है। तो चाहे तो इंसान को भी अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो पूरी जिंदगी और कयामत तक कभी मौत ही ना आए। तो इससे पता क्या चला? इससे पता ये चला कि अल्लाह ताला ने जब रूहों को पैदा किया तो रूहों से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तमाम रूहों ने कहा हाँ अल्लाह ताला तू ही हमारा खालिक है। रूहों ने कहा कि तू ही हमारा पैदा करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आजमाऊंगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने रूहों को आजमाने के लिए इंसान बनाया। रूह अगर ऐसे ही आई जा रही तो क्या पता चलती? तो अल्लाह ने रूह को रखने के लिए इंसान बनाया और इंसान के अंदर दिल बनाया। तो उस रूह को रखकर हमारे जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भेजा है कि तुमने वहां तो कह दिया कि हाँ अल्लाह ताला मैं तू हमारा रब है। अब दुनिया में आकर जा तो पता चलेगा तेरे लिए कि हाँ तू मुझे रब मानता है कि नहीं मानता है। अगर हमने हमारी रूहों ने अगर कहा है कि हाँ अल्लाह ताला तू ही हमारा रब है, हम तेरी बंदगी करेंगे, तब तो हम यहाँ पर आकर हमने वैसा ही किया, इबादत की, अल्लाह ताला का हुक्म माना, गुनाहों से बचे रहे, तब तो हम सही है। इसीलिए मौत आती है ताकि अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया है ताकि हम तुम्हें आजमाएं। सूरज की कोई आजमाइश नहीं है, सूरज का कोई इम्तिहान नहीं होगा, न जमीन का कोई इम्तिहान होगा, ना आसमान का कोई इम्तिहान होगा। तो इससे ये पता चला कि जब इंसान पैदा होता है तो धीरे धीरे करके वो देखे उसके अम्मा अब्बा क्या कर रहे हैं, दुनिया को देखे ताकि अच्छा बुरा जाने, ताकि वैसी ही जिंदगी गुजारे। अब सूरज से कोई हिसाब किताब नहीं होगा, तो इसीलिए ना वो जल रहा है, ना वो घुन रहा है, ना वो नीचे गिर रहा है, ना आसमान गिर रहा है, ना जमीन धस रही है। क्यों? जमीन और हिसाब किताब से कोई तुम्हें हिसाब किताब नहीं होगा। जो हिसाब किताब होगा, जो आजमाइश जो हमें डाला गया, इम्तिहान जो हो रहा है वो इंसान का हो रहा है। तो हम इतना भी नहीं समझ रहे हैं कि सूरज अभी तक हमारा सलामत है, उससे फायदा उठा रहे हैं। जमीन भी, हम जमीन से भी फायदा उठा रहे हैं, आसमान से भी फायदा उठा रहे हैं। मगर ये तो कह देंगे अल्लाह तबारक व तआला हम तो जमीन थी जो तुझने हुक्म दिया अनाज पैदा करने का, हमने अनाज पैदा किया। सूरज भी कह देगा अल्लाह तबारक व तआला तूने हमें रोशनी के लिए पैदा किया, तो मैं खुद जलता रहा मगर तेरे बंदों के लिए मैं रोशनी देता रहा। सूरज भी कहेगा, पानी भी कहेगा अल्लाह तबारक व तआला मैं तेरे बंदों की प्यास बुझाता रहा मगर तेरे बंदों ने तेरा हुक्म नहीं माना। तो सूरज न जन्नत में जाएगा न जहन्नम में जाएगा। यानी दुनिया की जो चीजें हैं वो कोई चीज जन्नत दोजख में नहीं जाएगी, जाएगी तो कौन जाएगा? इंसान। जो जानवर अपने भैंस वगैरह है ना, बकरियां वगैरह, चिड़ियां वगैरह, जो मुर्गियां वगैरह गरीब पालता है, ये भी जन्नत दोजख में नहीं जाएंगे। ये तमाम मिट्टी मिलाकर अल्लाह तबारक व तआला गायब कर देगा। ये हमारे इंसान के लिए, ये भैंस भी कहेगी अल्लाह तबारक व तआला मैंने 6-6 लीटर दूध दिया थे इनके लिए मगर तेरी नाफरमानी की इन्होंने। तो सूरज हमारी गवाही देगा कि मैंने इसे रोशनी पहुंचाई। ये भैंस भी गवाही देगी, बकरिया और मुर्गिया गवाही देगी। जब सोचा बोलेगी ना, आज मोबाइल बोल रहा है तो मुर्गिया ना बोल सकती है। हमारे एक दिन में दूध अंडा रहे हैं, मगर खूब खाए खूब बेचे हैं, मगर अल्लाह ताला तेरी नाफरमानी करी है। तो जो भी है नमाज पढ़ने आया करो, नमाज की बात चले, नमाज का हिसाब बहुत
قرآن شریف میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا ہے.